हाँ जी प्यारे बच्चों, लास्ट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 19 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ज़्यादा इनपुट चली जाती है। इस करके असी मल्टी चॉइस जोड़े क्वेश्चन से उन्होंने तां नहीं लिया, असी वन लाइनर इस करके लए ने जी। हाँ जी, आप शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लानी। क्वेश्चन नंबर 20 भारती संविधान संविधान सभा विच कदों स्वीकार किया गया जी? भारती संविधान नूं कदों स्वीकार किया गया? ये किया 26 नवंबर 1949 नूं जी। ये अडाप्टेशन डेट है जी, अडाप्ट किया गया जी। ये 26 नवंबर 1949 नूं ते 26 जनवरी नूं इंप्लीमेंट हो गया जी, लागू हो गया। 26 जनवरी लागू होया है। ये 26 जनवरी 1950 दी है, 1950 नूं लागू होया जी। ये संविधान सभा की पहली बैठक कदों हुई है जी? 9 दसंबर 1946 नूं संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर बनी सी। ये जिहड़ा कैबिनेट मिशन प्लान आया सी 9 दसंबर 1949 नूं इहदी पहली बैठक हुई सी ते 11 दसंबर नूं इहदा प्रेजिडेंट चुनिया गया सी। प्रेजिडेंट चुनिया गया सी राजेंद्र प्रसाद नूं ते 13 दसंबर नूं नेहरू जी ने भाषण दिता सीगा। प्रस्तावना जिहड़ा साडा सीगी वो आई सीगी, जिहड़ा प्रैम्बल बनिया बाद दे विच 13 दसंबर नूं जी। ये डेटा याद रखियो। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आप। सिक्ख्या पहले राज सूची विच शामिल सी। उस तो बाद संविधान सोध अधिनियम ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ, मतलब पहला स्टेट लिस्ट च सी, बाद च कनकरंट लिस्ट च लिआंदा गया, समवर्ती सूची च लिआंदा गया। ये किहड़ी सोध विच लिआंदा गया सी? अमेंडमेंट दसनी आ, ये 42 जी 42वीं अमेंडमेंट दे विच इहनूं लिआंदा गया सीगा सिक्ख्या नूं जी। एजुकेशन है जिहड़ी हुण की है कनकरंट लिस्ट दे विच है, इहदे ते स्टेट भी कानून बना सकदा है, इहदे ते सेंटर भी कानून बना सकदा है एजुकेशन दे विषय ते। पर जेकर दोनों दा बनाया होया कानून क्रैश करदा विच दी मतभेद हुंदे आ तां जिहड़ी लाइन स्टेट लॉ दी सेंटर लॉ दे विरुद्ध होगी वो उत्थों तक सुन्न हो जानी है, मतलब उत्थों तक वो अनवैलिड करार दित्ती जाऊगी। अगे आ गया जी 23 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस सोध द्वारा पारित किया गया जी? ये भी अमेंडमेंट पूछी गई है। 52वीं अमेंडमेंट दे विच सीगा ये, ते इहनूं 10th शेड्यूल बनाया गया जी। 10th शेड्यूल दे विच रखिया गया इहनूं, 10th शेड्यूल दे विच इहनूं रखिया गया सीगा। दल विरोधी कानून जिहड़ा बनाया गया सी, बनाया गया सीगा क्योंकि एक पार्टी का MP या MLA दूसरी जितन तो बाद दूसरी पार्टी चला जाता है। पर एक कानून आने तो बाद कोई भी व्यक्ति जेकर वो एक सीट के किसी भी चोन निशान से उठता है तो जितदा है, जिवें पंजे के निशान से जेकर कोई व्यक्ति जितदा है तो वह 5 साल पार्टी नूं नहीं छड्ड सकदा जी। समझ लगे? उन्होंने 5 साल जा अस्तीफा देना पैना अपनी सीट तो, चाहे MP दी चाहे MLA दी। ये आज़ाद ते भी लगता सीगा, कोई भी आज़ाद मैंबर किसी भी पार्टी नूं ज्वाइन नहीं कर सकता जितन तो बाद। ते जिहड़े नोमीनेट मैंबर सीगे प्रेजिडेंट द्वारा 12 राज सभा च नोमीनेट करते, वो नोमीनेट मैंबर 6 महीनों के विच तां किसी भी पार्टी नूं ज्वाइन कर सकते, उस तो बाद वो भी किसी पार्टी नूं ज्वाइन नहीं कर सकते जी। ठीक है, इस तरीके नाल कई प्रोविजन सीगे, एक दो गल्लां जिहड़ियां तुहानूं मैं दस्सदियां ने। भारती संविधान के किस अनुच्छेद विच मौलिक करतव्यां की चर्चा की गई है? ये आर्टिकल 51A दे विच मौलिक करतव्य दिते गए ने, जिहड़ी साडी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने जी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने जी, ये दित्तियां गईयां ने। ये पार्ट 4th A दे विच है, आर्टिकल 51A दे विच है। पहला ये 1976 दे विच दित्तियां गईयां सीगियां जी, 44वीं अमेंडमेंट दे विच दित्तियां गईयां सीगियां, सॉरी 42वीं
42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 4th A ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ USSR ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 300 ਸ਼ਾਇਦ 300 ਜਾਂ 301 ਹਨਾ, ਹਾਂ 300 A ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਵਿਕ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭਾਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭਾਪਤੀ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, GV ਮਵਲੰਕਰ ਜੀ, ਗਣੇਸ਼ ਵਾਸੂਦੇਵ ਮਵਲੰਕਰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਫਲੈਗ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ 370 ਜੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਕਸਮਿਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਧਨ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ। 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਦ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ, ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਤਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਤਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ, 10,000 ਕਰੋੜ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਵਰਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਜੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਐਕਟ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਸੈਕੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਤੇ ਮੈਨਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਖੰਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਰਾਜ
ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਖਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ 8 ਯੂਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ 28 ਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ 8 ਯੂਟੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਬ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਲਓ ਸੈਮੀ ਸਟੇਟ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਟੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, ਸੈਕੂਲਰ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਜੀ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 280 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਗਠਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 10ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕੇ.ਸੀ. ਪੰਤ। ਕੇ.ਸੀ. ਪੰਤ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆ ਜੀ। 15ਵਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਆਯੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਆ ਜੇ, ਕੈਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, SC ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਾਰੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾ ਦਿਓ। 99% ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੈਜੀਡਰੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਰੈਜੀਡਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਲਿਸਟਾਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਬਦਲਤੇ ਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਖੁਚੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜੀਡਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਆ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਗ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ? ਇਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ DPSC ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 4th ਹੈ, ਪਾਰਟ 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 368 ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ
ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਦਾ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ 9 ਜਾਂ 11 ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਉਹ ਟੋਪੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਆ CIM ਜੌਰਡ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਚਿਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 1858 ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਉਹ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸੀਮਨ ਆਯੋਗ ਦਾ ਪੇਦਨ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਰੱਟ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 257 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਲੇਖਾ ਸਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 15 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ 22 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ 1977 'ਚ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡਡ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਉਂਡਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 77 'ਚ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਿਸ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਸਤੂਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ? ਮਤਲਬ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ 10 ਸੀਗੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਸੀਗੀਆਂ, 11ਵੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਇਹ? ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ USSR ਤੋਂ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ
ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਆਦਿ ਅੰਤਰਗਤ ਅਪਵਾਦ ਸਰੂਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਅਲੰਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦਾ? ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਜੀ 18 ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਟਲ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਟਲ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਲੈਕਚਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਲਟੀ ਚੁਆਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਲਟੀ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਆਲ ਆਫ ਯੂ।